اللہ قسم کھا کے اعلان کرتا ہے قسم ہے والعصر زمانے کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، وقت کی قسم ہے، ٹائم کی. والعصر ان الانسان خسر کہ تمام انسان چوٹے میں ہے، تمام انسان خسارے میں، تمام انسان گھاٹے میں. قرآن کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کا انداز اللہ کا بیان کرنے کا انداز دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ جو الف لام ہے اس کو استغراق کہتے ہیں عربی میں، یعنی تمام کی تمام. ان الانسان میں جو الف لام ہے اس کو الف لام استغراقیہ کہتے ہیں، یعنی اے ٹو زیڈ ٹوٹل مکمل انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ تمام انسان خسارے میں ہے. ایک کوسچن ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا انداز یہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے. تو یہ سوال ہوتا ہے کہ انسان میں نبی بھی ہے، انسان میں صحابہ بھی ہے، انسان میں اولیاء بھی ہے، انسان میں بزرگان دین بھی ہے، انسان میں علماء بھی ہے، انسان میں عوام الناس بھی ہے، انسان میں نیک بھی ہے، بد بھی ہے. تو تمام انسان خسارے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمام انسان خسارے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی انبیاء تو خسارے میں نہیں ہو سکتے، صحابہ تو گھاٹے میں نہیں ہو سکتے. تو اب اس کا جواب سنیے، انداز بیان کو دیکھیے، ذہن میں رکھیے اور جواب سنیے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، قرآن کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ قسم کھا کے فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی کہ تمام انسان خسارے میں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی نعمت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس میں تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. خسارے کا معنی گھاٹا ہونا، خسارے کا معنی کم ہونا، خسارے کا معنی نقصان ہونا. وہ کون سی چیز ہے جس میں نبی بھی گھاٹے میں، وہ کون سی چیز ہے صحابہ بھی گھاٹے میں، وہ کون سی چیز ہے اولیاء بھی گھاٹے میں. پتا چلا قرآن نے بیان کیا والعصر ان الانسان لفی خسر کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے ٹائم کی، قسم ہے عمر کی، زندگی کی. یعنی زندگی اور عمر اور بیس وقت جو ہے یہ تمام اس میں شامل ہے. یعنی پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی وقت کو کاٹ رہے ہیں، نبی کی عمر بھی کٹ رہی ہے، صحابہ کی عمر بھی کٹ رہی ہے، تابعین کی بھی کٹ رہی ہے، تبع تابعین کی کٹ رہی ہے، تمام انسان کی عمر کٹ رہی ہے. لیکن اب یہ عمر کٹنے میں فرق ہے. ہماری عمر گھٹ رہی ہے اور نبی کی عمر گھٹتی تھی کرتی تھی، پر گھٹنے اور کٹنے میں فرق ہے. تو ایک مثال سے سمجھیے، ایگزامپل میں دیتا ہوں، سماج میں سمجھیے. مثال کے طور پر دو آدمی دکان کرتا ہے، دونوں دکانوں میں مال ڈالتا ہے. ایک آدمی دکان کیا 1 لاکھ کا مال ڈالا اور دوسرے نے دکان کیا 1 لاکھ کا مال ڈالا. اب ایک دکان والا وہ ہے جس کی دکان سے 10,000 کا مال کسٹمر خرید کے لے کے جاتا ہے. اب 10,000 کا جو سامان خرید کر لے کر گیا اس میں کچھ منافع کے ساتھ اس کو آیا. مثلا 10,000 کے سامان میں 2,000 کے نفع کے ساتھ یا 3,000 کے نفع کے ساتھ اس کو بیچا گیا. پتا چلا کہ 1 لاکھ کے مال میں 10,000 کا سامان گھٹ گیا، کٹ گیا، کم ہو گیا، کم ہونا نہیں. اب کتنا کا مال بچا؟ 90,000 کا بچا. 1 لاکھ کا مال تھا دکان میں، 10,000 کسٹمر خرید لیا. اب وہ نفع جو بھی اس کو دیا، لیکن بچا کتنا کا مال؟ 90,000 کا مال بچا. اور دوسری طرف دوسرا دکانی ہے، اس کی دکان میں 1 لاکھ کا مال ہے. اب اس کی دکان سے 10,000 کا مال چوری ہو جاتا ہے. اب میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہاں بھی 90,000 کا مال ہے، وہاں بھی 90,000 کا مال ہے. پر یہ گھٹنے میں، یہ کٹنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پر 10,000 کا مال گھٹا گئے مگر نقصان کے ساتھ ان کو چور نے چوری کر لیا. یہاں 10,000 کا مال گھٹا ہے، نفع کے ساتھ نفع کے ساتھ بیچا گیا. تو کٹنے میں گھٹنے میں فرق ہے. انبیاء علیہ السلام کی عمر کٹتی تھی، انبیاء کی عمر جو گھٹتی تھی لیکن نفع کے ساتھ.
ہماری عمر کرتی ہے نقصان کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں کٹا دیتے ہیں، اللہ کی ناشکری میں کٹا دیتے ہیں، دنیا کی محبت میں کٹا دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی عمر کو کٹاتے تھے، اپنی عمر کو کٹاتے تھے اللہ کی اطاعت میں، دین کی اشاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، عبادت میں اور ایمانیات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، معاشرات میں۔ اس لیے نبی کی عمر کا کٹنا الگ ہے اور ہماری عمر کا کٹنا الگ ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ صحابہ کرام مکمل طور پر اس سورت پر اترے ہوئے تھے، مصداق تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، توٹے میں ہے، مگر وہ لوگ آگے چار شرط لگا دیتے کہ جو ان چار شرطوں پر پورا اتر گیا وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ چوٹے پہ نہیں ہے، وہ نقصان پہ نہیں ہے۔ چار کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان، وعملوا الصالحات، عمل صالح نیک اعمال، وتواصوا بالحق، حق بات کو کہنا، وتواصوا بالصبر، اس حق بات کے کہنے میں جو تکلیف پہنچے، جو نقصان پہنچے، جو اسے پریشانی آئے اس پر وہ صبر کرے۔ مگر صحابہ کا محقہ اس چاروں پر اترے ہوئے تھے، اس لیے فرمایا صحابہ کو دنیا میں ہی پروانہ دے دیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم، تھوڑا سا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک ہی ابتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ایک ہی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر یار تو بہت آئے، دنیا میں پیار کرنے والے بہت آئے، چاہنے والے بہت آئے، مر مٹنے والے بہت آئے، مگر میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی طرح کوئی یار نہ آیا، پیاروں کی طرح کوئی پیار کرنے والا نہ آیا، دوستوں کی طرح کوئی دوست نہ آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کون ادا کرے گا؟ میرا اللہ۔ کون ادا کرے گا؟ اللہ۔ محبت کی بات آئے تو صحابہ سب سے آگے، قربانی کی بات آئے تو صحابہ سب سے آگے، مجاہدہ کی بات آئے تو صحابہ سب سے آگے، جد و جہد کی بات آئے تو صحابہ سب سے آگے، مال لٹانے کی بات آئے تو صحابہ سب سے آگے، جان دینے کی باری آئے صحابہ سب سے آگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ جس کے دل کے اندر میری محبت یعنی محمد کی محبت اپنے جان مال اپنے ساری چیزوں سے اپنے اولاد سے زیادہ نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں، کامل نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کی محبت کا کیا کہنا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا گیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ پاک تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، دشمنوں نے آپ کو خانہ کعبہ میں یعنی مکہ میں رہنے نہ دیا۔ جب پیارے آقا جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، بار بار گھوم کے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے او کعبہ، اگر تیرے رہنے والے، تیرے یہاں پر رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن یعنی مکہ المکرمہ کو جب چھوڑ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور منہ پہ زبان پہ یہ جاری ہے اے خانہ کعبہ تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جب غار حرا پر پہنچے، غار ثور پر پہنچے، غار ثور فرمایا 4000 فٹ اوپر کاندھا پہ بٹھا کر لے کے میرے پیارے آقا کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اڑتے ہیں 4000 فٹ اونچا۔
जाके गार पर पहुंचते हैं, गार पे मकड़ी ने जाली ने वहां पर अपने घर बना लिए थे, वहां पर पूरा कर था, मैला था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गार को साफ करते हैं। साफ करने के बाद देखा 70 सुराख उस गार पे, उस खंदक पे 70 सुराखें थी। अपने चादर को फाड़ी, चादर को फाड़ फाड़ के 69 सुराख को बंद कर दिया। एक सुराख बंद ना हुई, एक सुराख खुला हुआ, वैसे खुला हुआ छोड़ दिए, क्योंकि और चादर का टुकड़ा कपड़ा मौजूद न था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले अंदर जाते हैं, जाके उसके बाद तमाम जगह को साफ करके, गार को साफ करके, तमाम सुराख को यानी बिल को सुराख को बंद करने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाइए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाते हैं, बैठते हैं और उसके बाद पैर को यूं मिला देते हैं। एक गार, एक सुराख जो है खुला रह गया था, खुला छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ा गया था? कपड़ा मौजूद न था, कुछ बंद करने के लिए सामान मौजूद न था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, अबू बकर पैर को मिलाकर बैठ गए। कहा या रसूल अल्लाह मेरे रान पर आप सर मुबारक को रख के आराम कीजिए। अबू बकर एड़ी को देकर कार सुराख को बंद किए हुए, एड़ी में सुराख को बंद किए हुए और तमाम सुराखों को कपड़े देकर, चादर के टुकड़े से बंद कर दिए। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुछ काटने का एहसास हुआ कि किसी ने मुझे काट लिया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुर्बान जाए मेरे माँ बाप, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पैर को न हटाया, हिले नहीं, क्योंकि अगर हिलूंगा तो मेरे आका की नींद खराब हो जाएगी। पैर को हिलाया नहीं, खुद भी ना हिले, कैसे आशिक रसूल थे। अल्लाहु अकबर, हिले नहीं। कई मर्तबा उस सुराख के अंदर से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को काटने का एहसास हुआ, कई मर्तबा डंग मारा गया, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैर को न हटाए, इस गुमान से कि मेरे प्यारे आका की नींद न खराब हो जाए। अल्लाहु अकबर कह दो सुभान अल्लाह। उसके बाद जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चेहरा पीला हो गया, आंख से आंसू बहने लगे, आंख से आंसू टपक कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर पड़ता है। आपकी आंखें खुलती है, देखते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चेहरा पीला है, आंख से आंसू जारी है। पूछते हैं ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप क्यों रोते हैं, आपका चेहरा क्यों पीला पड़ गया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद किसी ने मुझे काट लिया है। पैर को जब उठाया गया, पैर को जब हटाया गया, देखा एक जहरीला सांप फुंकार कर खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांप से मुखातब हुई, पहले अपने लुआब मुबारक को, थूक मुबारक को लेकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उस एड़ी पे लगा दिए जहां पर सांप ने डंक मारा था। उसके बाद जहर उतर गया। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांप से मुखातब होकर पूछा, ऐ सांप तूने मेरे यार को क्यों काटा? ऐ सांप तूने अबू बकर को क्यों डंक मारा? सांप का जवाब सुनिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओ उम्मत मुहम्मदियो, दिल के कान से सुनो, ओ अपने आप को उम्मत कहने वालों, मेरे प्यारे आका पर कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक जानवर की मोहब्बत देखिए, जहरीले जानवर की मोहब्बत। सांप बोलता है, प्यारे आका तमाम मखलूकात के जबान को समझते थे। सांप ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का सांप हूँ, मैंने मूसा की जबान से आपकी तारीफ मैंने सुनी, मेरा दिल चाहा कि आपसे मुलाकात करूं, मगर इंतजार में था कि कब आप दुनिया में तशरीफ लाएंगे, कब आप जमीन पे तशरीफ लाएंगे, कब आपकी बेइज्जत होगी। जब मैंने सुना कि आप तशरीफ ला चुके हैं, अब मक्का छोड़कर मदीने जा रही है, तो मैं समझ गया कि आप इसी रास्ते पर जो है, इसी रास्ते से चलेंगे। मैं आकर जो है इस पहाड़ पर मैं क़याम किया, पहाड़ पर अपना ठहरने का जगह बना लिया। उसके बाद मैं सोचा कि आप मुझे देखकर कहीं घबरा ना जाए, आप मुझे देखकर रास्ता बदल ना ले, इसलिए मैंने उस गार पे, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मोहब्बत में, मुझे अल्लाह ने मेरे दिल पे इल्का किया, मेरे दिमाग पे बात को डाला कि मेरा महबूब उस गार में आराम करेंगे। मैंने उस गार में 70 सुराख बना दिया, 70 कारा बना दिया कि एक सुराख बंद होगा, दूसरे से जाऊंगा, दूसरा बंद होगा, तीसरे से जाऊंगा, तीसरा बंद होगा, चौथे से जाऊंगा। मैं 70 सुराख किया, मगर मैं सारे सुराखों से जाने की कोशिश की, मगर सब 69 सुराख बंद था।
उनका सुराग बंद था। मैं हैरान में पड़ गया कि 500 साल 600 साल से ज्यादा मैं मुद्दत आपके इंतजार में रहा, आपका मुश्ताक रहा, आपसे मुलाकात का मैं मुश्ताक रहा। आज मेरी कोशिश बर्बाद चली जाएगी, आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने देखा एक सुराग है जिसमें मैंने पहले अपने सर को, मैं सांप कहता है, मैंने अपने सर को मला, देखा कि नरम नरम महसूस हुआ, तो मैंने सोचा शायद कि यहाँ से रास्ता बन सकता है। मैंने वहां पर डंक मारा तो उसने उसको पैर को हटाया नहीं, फिर डंक मारा, फिर हटाया नहीं। मैं लगातार डंक मारता रहा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मैं डंक आपके साथी को डंक नहीं मारता, आपके साथी को काटता नहीं, मगर आप और मेरे दरमियान, आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत के दरमियान जो रुकावट बना, मैंने उस रुकावट को हटाने के लिए बार बार अबू बकर पर डंक मारता रहा। नुकसान पहुंचाने की नियत से मैंने डंक नहीं मारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये थी मेरे प्यारे आका की मोहब्बत। एक सांप के दिल में, एक सांप के दिल में ये है मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज हमारे दिल में कितनी मोहब्बत है। अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गम में बेतहाशा रोया करते थे, अपनी उम्मत के गम में बेहोश तक हो गए, अपनी उम्मत के गम में आप 3-3 दिन दरवाजा को बंद कर लिया। मगर आज ही उम्मती कल क़यामत के दिन जब सारे नबी आंचल फैलाए, नफ्सी 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 नफ्सी, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, ऐ अल्लाह आज मैं मरियम के बारे में सवाल नहीं करता, अपनी अम्मी के बारे में सवाल नहीं करता, आज ऐ अल्लाह मैं आप अपने बारे में सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। एक आवाज आएगी, दर्द भरी आवाज आएगी, उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आज वो उम्मत जुए में मस्त है, आज वो उम्मत शराब में मगन है। जिस उम्मत के खातिर मेरे आका हमेशा रुआ करते थे, वो उम्मत आज शराब में मस्त है। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त है, प्यारे आका का आखिरी वक्त है। लोग मस्जिद में तशरीफ फरमा है, नमाज के इंतजार में बैठे हैं, सारे मुक्तदी परेशान है। मेरे आका तशरीफ लाएंगे, पीछे नमाज पढ़ेंगे। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा जाता है, ओ बिलाल जाओ जाओ मेरे आका को बुला कर लेकर आओ ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ो। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप मस्जिद नबवी में तशरीफ ले चलिए, सारे मुक्तदी आपके मुंतज़िर हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ बिलाल सुनो सुनो, मेरे हाथ में वो ताकत नहीं, मेरे पैर में वो ताकत नहीं कि मैं जाके मस्जिद में नमाज पढ़ा सकूं। ओ बिलाल जाओ जाओ, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दे, अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ा दे। और बिलाल सुनो, एक नसीहत करता हूँ, मेरी नसीहत को भूलना नहीं। जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे आखिरी वक्त है, मेरा आखिरी टाइम है, दुनिया से जाने की बारी है। शायद कि मैं दुनिया में अब ना रहूं, मैं जब दुनिया से चला जाऊं, मेरा नवासा इमाम हुसैन और हसन मुझे तलाश करेंगे, मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, मिट्टी पे लौटेंगे, नाना नाना पुकारते रहेंगे। वो बिलाल सुनो, जब इमाम हसन और हसन जब मुझे तलाश करेंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बिलाल तुम नवासे को सीने से लगा के प्यार देना। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नसीहत की, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। कहा, या रसूल अल्लाह, आप ये बात क्या बात कहते हैं, आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप अगर छोड़ के चले जाएंगे तो आपकी मुलाकात कहाँ होगी, आपसे कैसे मिल पाऊंगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ बिलाल सुनो, मेरी मुलाकात तुम्हें कहां पर होगी? पुलसिरात के पुल पर मेरी मुलाकात पुलसिरात पर होगी। बिलाल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप पुलसिरात पर क्या करेंगे? आप तो बिजली की तरह पार हो जाएंगे। गुनहगार को ठहराया जाएगा, गुनहगार कट कट कर गिर जाएगी, गुनहगार उम्मत कट के गिरेगी, गुनहगार लोग गिरेंगे। आप पुलसिरात पर क्या करेंगे? मेरे आका फरमाते हैं, ओ बिलाल सुनो, जब मेरी गुनहगार उम्मत को पार कराया जाएगा, गुनहगार उम्मत कट कर नीचे गिरेगी, मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा, अपनी उम्मत को अपने दस्ते मुबारक
मुबारक से पकड़कर मैं पार कराऊंगा। फिर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर आपकी मुलाकात पुलसिरात पर ना हुई तो कहां पर होगी? बिलाल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा, ओ बिलाल सुनो, अगर मेरी मुलाकात पुलसिरात पर ना हुई तो मीज़ान के पल्ले पर होगी। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप मीज़ान के पल्ले पर क्या करोगे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बिलाल सुनो, जब मेरी गुनहगार उम्मत के आमाल को तोला जाएगा, नेकी का पल्ला हवा में, गुनाह का पल्ला झुक जाएगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के नेकी के पल्ले पे दस्त मुबारक रखकर नेकी के पल्ले को भारी कराऊंगा। फिर पूछते हैं बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी मुलाकात मीज़ान पर भी ना हुई तो कहां पर मिलेगी? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या बिलाल सुनो, ओ मेरा बिलाल, ओ मेरा चहेता सुनो, अगर मेरी मुलाकात मीज़ान पर भी ना हुई तो जहन्नम के दरवाजे पर होगी। बिलाल सुन के हैरान में पड़ गए, परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप जहन्नम के दरवाजे पर क्या कीजिएगा? आप जहन्नम के दरवाजे पर कैसे होंगे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बिलाल, मैं जहन्नम के दरवाजे पर इसलिए होऊंगा, मेरी गुनहगार उम्मत को जहन्नम का दारोगा घिसटता हुआ लेकर जाएगा, मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा, अपनी उम्मत के हाथ को पकड़कर जन्नत में दाखिल कराऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क़यामत में जब मसनद लगेगा, मसनद सीट, तमाम नबियों की सीट लगेगी, मसनद लगेगा, तो उस मसनद पर जो है तमाम नबी जो है जलवा अफरोज होंगे, बैठ जाएंगे, मगर मेरे आका खड़े रहेंगे, मेरे नबी खड़े रहेंगे। पूछा जाएगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप क्यों मसनद पर नहीं बैठते, आप खड़े क्यों हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इसलिए मैं खड़ा हूँ। अगर मैं मसनद पर बैठ गया और अल्लाह ताला हवा को हुक्म कर दे, आओ हवा जा मेरे हबीब को उड़ा ले जा, और